जय श्री कृष्ण। रोजनी माफक आज पण शॉर्ट वीडियो स्पर्धात्मक परीक्षा માટે ઉપયોગી પરીક્ષાલક્ષી માહિતી વ્યક્તિ વિશેષ હોય ઘટના વિશેષ હોય કાં તો કોઈ ઇમ્પોર્ટન્ટ ટોપિક સરળતાથી સચોટ જવાબ પરીક્ષામાં યાદ રહી શકે એ આપણી પૂરી કોશિશ। તો આજનો વિષય લોકસભા। આગળ આપણે રાજ્યસભા વિશે તમામ માહિતી મેળવી, આજે લોકસભા વિશે તમામ માહિતી મેળવી। तो ब्रिटेन भारत पर राज करे छे। ब्रिटेन अंदर बे गृह था एनी संसद में, एक द हाउस ऑफ लॉर्ड्स and बीजू द हाउस ऑफ कॉमन्स। ब्रिटेन ना जोड़े थी आपणे आ बे बदलाया। जे ब्रिटेन नी संसद में उपलू खरू द हाउस ऑफ लॉर्ड्स छे ए भारत में राज्यसभा बनी। ब्रिटेन में जो हाउस ऑफ कॉमन्स हतुं ए आपणी लोकसभा बनी। भारत में लोकसभा की पहली बैठक 13 मे 1952 ना दिवसे अपनी पहली चूंटणी 1952 में थी, पण याद रहे 13 मे 1952 ना दिवसे प्रथम बैठक थी। जब राज्यसभा ना 2-3 उपनाम था, लोकसभा ना 2-3 उपनाम है। एक तो आने राज्यसभा ने जेम कीधुं उपलू गृह कहेवाय, तो लोकसभा ने नीचलू गृह। आपणी संसद नो एक आ अभिन्न अंग छे एने नीचलू गृह कहेवाय। राज्यसभा क्रम प्रमाणे द्वितीय गृह तो प्रथम गृह कहेवाय। सौथी वधारे वेल्यू आनी होय प्रथम गृह। आने द पॉप्युलर हाउस पण कहेवाय। ओगनीसो 52 पहलू सौथी जूनु नाम लोकसभा जनता अनुसदन। आपणे याद राखो प्राचीन नाम जनता अनुसदन, जेने हाउस ऑफ पीपल कहेवाय। हाउस ऑफ पीपल आ लोकसभा उपनाम है। हाउस ऑफ पीपल क्या होय तो संसद जे आपणी केंद्र में बैठा है त्या आ खास याद राखो। केंद्र राज्य बने वच्चे आटलो ज तफावत। केंद्र की जो संसद होय 3 वस्तु थी बनी। देश की एक राष्ट्रपति होय, राष्ट्रपति बेमांथी एक गृह सभ्य ना होय। आपणे ध्यान राखजो, वडाप्रधान तो होय बनेमांथी एक गृह सभ्य होय। राष्ट्रपति एक गृह सभ्य ना होय अने चूंटणी अलग थाय। तो राष्ट्रपति पछी राज्यसभा अने लोकसभा। केंद्र में जो सरकार चाले छे संसद कहेवाय। संसदना 3 अभिन्न अंग छे के जेने क्यारे जुदा न पाडी शकाय। आ 3 भेगा मळीने भारतनी संसद बने छे। राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति। राज्य में विधानमंडल होय, विधानमंडल त्या राज्यसभा फरजियात छे, राज्यों में विधान परिषद फरजियात नथी। आपणे ध्यान करजो। अहीं उपलू गृह विधान परिषद होय। जे वेल्यू केंद्र में राज्यसभा नु छे ए ज वेल्यू राज्य में विधान परिषद नु छे। अहीं उपलू गृह आ कहेवाय, अहीं नीचलू गृह आ कहेवाय। विधानमंडल में उपलू गृह विधान परिषद कहेवाय, नीचलू गृह विधानसभा कहेवाय। आप एक पॉइंट खास याद रखो। रेडी? तो जेटलू वेल्यू लोकसभा होय केंद्र में एटलू राज्य में विधानसभा। मोटा भागनी सत्ता शक्ति लोकसभा हाथ में रहे। आपणे याद रखो। तो आ स्क्रीनशॉट लई શકો તમે।
આપણે કહીએ સરળ અથવા સરળ, હિન્દીમાં સરળ બોલાય, ગુજરાતીમાં સરળ બોલાય. સંસદ, રાજ્યસભા, લોકસભા. સંસદનો ઉલ્લેખ બંધારણ 79 નંબરની કલમમાં છે. રાજ્યસભા 80 નંબર ના 81 નંબર. આ ખાસ યાદ રાખો. સંસદ 79 નંબર, રાજ્યસભા 80, લોકસભા 81. આ એકદમ સરળ કહેવાય, સરળ ઉપરથી બની જાય 3. આ ક્રમ પ્રમાણે યાદ આવી જાય. બરાબર. લોકસભામાં કેટલી બેઠકો વધુમાં વધુ હોઈ શકે એની આપણે ચર્ચા. આ રચના છે બંધારણની કલમ પ્રમાણે. બંધારણની કલમ. સંસદનો ઉલ્લેખ 79 નંબરની કલમ, રાજ્યસભાનો ઉલ્લેખ 80 નંબરની કલમ અને લોકસભાનો ઉલ્લેખ 81 નંબર. તો કઈ રીતેની રચના? તો નિયમ છે લોકસભામાં વધુમાં વધુ બેઠકો કેટલી હોઈ શકે? તો લોકસભામાં વધુમાં વધુ 552 બેઠકો હોઈ શકે. ભારત દેશના બંધારણમાં જ્યારે બંધારણ અમલમાં આવ્યું ત્યારે આપણે ત્યાં 500 બેઠકોનો જ ઉલ્લેખ હતો. પછી ધીરે ધીરે બેઠકો વધી છે. 552 બેઠકો હાલ છે. 1950 સુધી ભારતમાં 500 બેઠકોનો જ ઉલ્લેખ હતો. આપણે ક્યાં એટલે વધુમાં વધુ 552 બેઠકો કઈ રીતે ભરી શકાય તેનો બી ઉલ્લેખ છે. લોકસભામાં રાજ્યોમાંથી 530 બેઠકો લીધી, કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશોમાંથી 20 બેઠકો લઈ શકાય અને 2 એંગ્લો ઇન્ડિયન. આ રીતે વધુમાં વધુ 552 બેઠકો કરી શકાય. પણ આજે શું સ્થિતિ છે? આજે તો કેન્દ્રમાં 543 બેઠકો જ ભરેલી છે. બરાબર. આજે કેવું હોય 2022 પ્રમાણે ચૂંટણી લીધી 2019માં, 2022ની હાલની સ્થિતિ જોવા જાવ પ્રમાણે તો રાજ્યોમાંથી 530 જ ભરેલી છે, કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશમાં 13 જ ભરેલી છે અને આ 0 છે. બરાબર. જમ્મુ અને કાશ્મીરની 6 સીટોને ગણવામાં નથી આવતી કારણ કે 6 છે જમ્મુમાં 5 અને 1 લદ્દાખમાં. 6 સીટોને ગણો તો 19 થઈ જાય. પણ અત્યારે વર્તમાનમાં 13 જ બેઠકો ભરેલી છે. જમ્મુ કાશ્મીર બેઠકો નથી ભરેલી 2022ની વાત. આ ધ્યાન રાખજો. એટલે 513, 530 અને 13 543 થઈ જાય તો 2022માં 543 બેઠકો ભરેલી છે. આ ખાસ એક યાદ રાખજો. વધુમાં વધુ 552 રાખી શકાય, ઓછામાં ઓછું કોઈ લિમિટ નથી. રેડી. એંગ્લો ઇન્ડિયન બંધારણમાં 104મો સુધારો થયો ત્યારે પ્રતિબંધિત કરી છે 2 સીટો. આ 2 સીટો જ્યાં સુધી 2024માં 18મા ક્રમની લોકસભાની ચૂંટણી નહીં થાય ત્યાં સુધી આ પેન્ડિંગ છે, સ્થગિત કરેલું છે. 104મો સુધારો થયો આ યાદ રાખજો. બ્યાસી નંબરની કલમ છે બંધારણની. એ બેઠકોની ફેરગોઠવણી બતાવે છે. જ્યારે ચૂંટણી થાય એના પછી નવી વસ્તી ગણતરી, જેને આપણે પરિસીમન આયોગ કહે છે, બેઠકોની ફેરગોઠવણી. પરિસીમન આયોગ. ભારતમાં 4 વખત પરિસીમન આયોગની રચના થઈ છે. એનો મતલબ કે જ્યારે દર નવી વસ્તી ગણતરી થાય દર 10 વર્ષે, એ વસ્તી ગણતરી થયા પછી સંખ્યાના આધારે, રાજ્યસભામાં સંખ્યાનું પ્રતિનિધિત્વ નહોતું, સમપ્રમાણ નહોતું, પણ લોકસભામાં દરેક રાજ્યોને વસ્તીના પ્રમાણ સમપ્રમાણમાં લોકસભાની બેઠકો આપેલી છે. અહીં ફરજિયાત નિયમ બને છે
કે દર વખતે જ્યારે 10 વર્ષે વસ્તી ગણતરી થાય તેના તત્કાળ પછી પરિસીમન આયોગની રચના કરવામાં આવે, જેનાથી શું થાય કે કેટલી વસ્તી વધઘટ થઈ, કઈ જગ્યા વધી કઈ જગ્યા ઘટી, પણ અહીં એક રેશિયો જાળવી રાખ્યો છે કે અનુસૂચિત જાતિ અને અનુસૂચિત જનજાતિ એમની બેઠકોની અંદર કોઈ ફેરફાર ન થવો જોઈએ, એના આધારે સુધારા વધારા કરવામાં આવે. પરિસીમન આયોગ સૌથી પહેલું 1952માં રચાયું, પછી રચાયું 1962માં, પછી રચાયું 1973માં, પછી રચાયું 2002માં. 4 વખત ભારતમાં પરિસીમન આયોગની રચના થઈ છે. દર વખતે નવી વસ્તી ગણતરી થાય ત્યારે પરિસીમન આયોગ ફરજિયાત નથી, મરજિયાત, પણ એની રચના કરવામાં આવે. પણ નિયમ જાળવી રાખવો પડે કે એસસી અને એસટી જાતિ, અનુસૂચિત જાતિ અને અનુસૂચિત જનજાતિની બેઠકોમાં કોઈ તફાવત કે કોઈ ફેર ના પડવો જોઈએ. એ રીતે તમે સુધારા વધારા નવા કરી શકો. રેડી? તો આ ફેર ગોઠવણી બે રીતે થાય. એક, દેશમાં લોકસભાની બેઠકોની ગોઠવણી. બીજું, રાજ્યોમાં પ્રાદેશિક ગોઠવણી. જમ્મુ કાશ્મીર અલગ પડ્યા, આંધ્રપ્રદેશ તેલંગાણા અલગ પડ્યું, તો એમાં કઈ રીતે રાખવી, એ વસ્તીનો રેશિયો જળવાવો જોઈએ, ફરજિયાત નહીં. 2003માં 87મો સુધારો થયો ત્યારે આ નિયમ જાળવવા માટે. 87મો સુધારો આના માટે હતો 2003. 84મો સુધારો 2001 આના માટે. બે 2020ની સાલમાં 104મો સુધારો થયો તો આપણે એમ જોગવાઈ કરી કે એંગ્લો ઇન્ડિયન ઉપર પ્રતિબંધ મૂકી દીધું, પણ એસસી એસટી જાતિ ઉપર પ્રતિબંધ ના મૂકી શકાય. એમની સીટો એમની બેઠકો જે છે એ જળવાઈ છે. આ લખ્યું તો લખ્યું છે. 104મો સુધારો બંધારણમાં 2020માં થયો. એકસો 104મો સુધારો 2020. તો આપણે એમ કહો છો કે રાષ્ટ્રપતિ 331 નંબરની કલમ પ્રમાણે 2 એંગ્લો ઇન્ડિયન નિમણૂક જે કરતો, બંધારણની કલમ 331 નંબરની કલમમાં આવી જોગવાઈ છે કે રાષ્ટ્રપતિ લોકસભામાં, જો આ કલમ બરાબર વાંચવામાં એવું લખેલું છે કે જે લોકસભાની ચૂંટણી થઈ છે એમાં યોગ્ય પ્રમાણમાં એંગ્લો ઇન્ડિયનને પ્રતિનિધિત્વ ન મળ્યું હોય તો જ 2 સીટોની બેઠક થઈ. એનો અર્થ એંગ્લો ઇન્ડિયન ક્યાં? તો 366 પેટા કલમ 2માં એની વ્યાખ્યા આપી છે કે અંગ્રેજોએ ભારત ઉપર રાજ કર્યું. 366 પેટા કલમ 2 એમાં એંગ્લો ઇન્ડિયનની વ્યાખ્યા આપી છે કે બને ત્યાં સુધી યુરોપના દેશોનો પુરુષ હોય, ભારતની મહિલા હોય, અને એમના દ્વારા જે સંતાન પેદા થાય એને એંગ્લો ઇન્ડિયન કહેવામાં આવે છે. એંગ્લો ઇન્ડિયનને પૂરતું પ્રતિનિધિત્વ ના મળ્યું હોય તો જ રાષ્ટ્રપતિ 2 બેઠકોની જોગવાઈ કરી શકે. બરાબર? એટલે રાષ્ટ્રપતિ લોકસભામાં જે 2 બેઠકો ભરે છે એંગ્લો ઇન્ડિયનથી ભરે છે. આ 104મો સુધારો થયો 2020માં. આ કલમ ઉપર પ્રતિબંધ સ્થગિત કરી છે. થોડાક વાર આને સ્થગિત કરી છે. અત્યારે વર્તમાનમાં 2022માં 17મા ક્રમની લોકસભા ચાલુ છે, તો 17મા ક્રમની લોકસભામાં સ્થગિત છે. 17મી લોકસભામાં સ્થગિત. ક્યાં સુધી? તો 18મી 2024માં થવાની છે. 18મી લોકસભાની ચૂંટણી 2024માં, ત્યાં સુધી આ સ્થગિત કરી. અત્યારે તમને કોઈ પૂછે કે એંગ્લો ઇન્ડિયન કોણ છે, તો અત્યારે એક પણ એંગ્લો ઇન્ડિયન આ બેઠક પ્રમાણે નથી. 331. લોકસભામાં એસસી અને એસટી જાતિ માટે અનામતની જોગવાઈ છે. આ ધ્યાન રાખજો. રાજ્યસભામાં બિલકુલ નથી, વિધાન પરિષદમાં ના. લોકસભામાં આ જોગવાઈ છે એસસી અને એસટી જાતિને.
SC એટલે શેડ્યુલ કાસ્ટ, અનુસૂચિત જાતિ. અહીં કહેવાય અનુસૂચિત જનજાતિ. આપણી લોકસભામાં અનુસૂચિત જાતિ માટે 84 બેઠકો ફાળવેલી છે. રેડી? ST જાતિ માટે 47 બેઠકો ફાળવેલી છે. અનામતની જોગવાઈ છે લોકસભામાં. અનામત. રેડી? ગુજરાતમાં કુલ 26 બેઠકો છે, એમાંથી 6 બેઠકો અનામતમાં છે ગુજરાતની વાત. આપણે 2 સીટો SC માટે છે અને 4 સીટો ST માટે. ગુજરાતમાં 6 સીટો અનામત રાખેલી છે. ગુજરાતમાં ST ને વધારે છે 4, SC ને 2 છે, કુલ 6 બેઠકો છે. 4 ST ની છે, 2 SC ની છે. આ પણ ખાસ પોઈન્ટ યાદ રાખજો. લોકસભામાં SC અથવા ST એ સિવાયના ઉમેદવારે ઊભા રહેવું છે, ફોર્મ ભરવું છે તો નિયમ છે 25,000 રૂપિયા જમા કરાવવા. પણ SC ST ને ઊભા રહેવું છે તો 12,500 રૂપિયાની જોગવાઈ છે. આપણે યાદ રાખીએ. લોકસભામાં ચૂંટણી લડવી છે, જનરલ, OBC આ બધા એમાં આવી જાય તો 25,000 રૂપિયા ભરવા પડે. બે કોમ SC અને ST માટે અડધી કિંમત છે 12,500. બંનેમાં નિયમ છે, જે જગ્યાએ ઊભા છે એ માન્ય મતના 6 ભાગના મત ન મળે તો ડિપોઝિટ સરકારમાં જમા થઈ જાય તો પાછું મળતું નથી. પણ માન્ય મતના 6 ભાગના તમે મત મેળવી દો અને હારી જાઓ તો તમને ડિપોઝિટ પાછી આપવામાં. ખાસ યાદ રાખજો. ડિપોઝિટ દૂર ના કરવી હોય તો માન્ય મત જેટલામાં 6 ભાગ તમને મળવો જોઈએ. એવું તો પ્રચાર કરી જ દઈએ 6 ભાગ મળે, આરોપ જીતો બેને મળી. બરાબર? 25,000 ભરવા પડે. આમાં 12,500 SC ST જાતિ માટે. બીજા એની SC ને ST સિવાય કોઈ પણ ભરે 25,000. વર્તમાનમાં લોકસભામાં સૌથી વધારે બેઠકો ઉત્તર પ્રદેશમાં 80 બેઠકો છે. ઉત્તર પ્રદેશમાં. મહારાષ્ટ્રમાં 48, પશ્ચિમ બંગાળમાં 42 છે, બિહારમાં 40 છે, ગુજરાતમાં 26 છે. આપણે યાદ રાખીએ. વર્તમાનની આ પોઝિશન છે. લોકસભામાં સૌથી વધારે બેઠકો કોની? ઉત્તર પ્રદેશ 80. વિધાનસભા હોય, લોકસભા હોય કે રાજ્યસભા હોય, ત્રણેયમાં સૌથી વધારે ઉત્તર પ્રદેશની સંખ્યા છે. આપણે યાદ રાખીએ. બીજા બધા કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશો રાજ્યોને વસ્તીના પ્રમાણમાં યોગ્ય બેઠકો આપેલી છે. બરાબર? દરેક જગ્યાએ નિયમ કેટલી સંખ્યા પ્રમાણે લેવું તો આપણે ત્યાં નિયમ છે રાજ્યસભા માટે 20 લાખનો ઉલ્લેખ હતો. અહીં પ્રજાનું પ્રમાણ અને રાજ્યની બેઠક જળવાઈ રહી એવું પ્રમાણ જાળવી રાખવાનું વાત. રાજ્યસભામાં જે ચૂંટણી થતી હતી એ અપ્રત્યક્ષ હતી. લોકસભાની ચૂંટણી પ્રત્યક્ષ થાય છે, કારણ કે એમાં આપણે મત આપવા જાઓ છો. રાજ્યસભાની બેઠકની ચૂંટણી થાય એમાં વિદ્યાર્થીઓ મત આપવાની જતા. અહીં 18 વર્ષનો કોઈ પણ વ્યક્તિ મત આપવા જઈ શકે છે લોકસભાની બેઠકમાં. આ યાદ રાખજો. કઈ કલમમાં ઉલ્લેખ છે કે મતદાન કોણ કરી શકે? 326 નંબરની કલમમાં ઉલ્લેખ છે કે 18 વર્ષથી કોઈ પણ વ્યક્તિ મોટો છે તો મતદાન કરી શકે છે. 326 નંબરની કલમ 326. 18 વર્ષથી મોટો વ્યક્તિ પાગલ નથી તો એ વ્યક્તિ મતદાન કરી શકે. આપણે જાણો છો બંધારણમાં 61મો સુધારો થયો હતો રાજીવ ગાંધીની સરકારે
1989 કરાર હતો. 1989 પહેલા 21 વર્ષ કે એનાથી વધુ વાળો વ્યક્તિ મતદાન કરી શકતો હતો. અને 61માં સુધારો થયો 1989માં, તો 21 વર્ષથી ઘટાડી 18 વર્ષની વય મર્યાદા નક્કી થઈ. 18 વર્ષની વય મર્યાદા નક્કી કરવામાં 21 વર્ષથી ઘટાડી 18 વર્ષની વય મર્યાદા. આ મતદાન માટેની વાત છે. તમારે ઉમેદવારી નોંધાવી તો ઓછામાં ઓછા 25 વર્ષની ઉંમર. લોકસભાના નેતા તરીકે કોને ઓળખવામાં આવે? તો પહેલા ભેદ સમજી લેજો. જો વડાપ્રધાન લોકસભાના ગૃહનો સભ્ય છે તો લોકસભાનો નેતા વડાપ્રધાન કહેવાશે. જો વડાપ્રધાન રાજ્યસભાનો સભ્ય છે, રાજ્યસભાની બેઠક પરથી જીતીને વડાપ્રધાનના પદ ઉપર છે, તો વડાપ્રધાન એક વ્યક્તિને નક્કી કરશે જે સંસદના સભ્યમાંથી જશે, એ લોકસભાનો નેતા. પણ અત્યારે મોદી સાહેબ લોકસભાના નેતા કહેવાય, કારણ કે પોતે લોકસભાની બેઠક પરથી જીતેલા છે. લોકસભાના નેતા કોણ કહેવાય? તો વડાપ્રધાન કહેવાય. પણ જો વડાપ્રધાન લોકસભાના સભ્ય નથી તો તેમના દ્વારા નિયુક્ત મંત્રી લોકસભાનો નેતા કહેવાય. કોઈ બી એક ગૃહનો સભ્ય હોવું જોઈએ. લોકસભાના નેતા વડાપ્રધાન કહેવાય, તો રાજ્યસભામાં મોદી દ્વારા નિયમિત મંત્રી કહેવાશે. આપણે યાદ રાખીએ. કેટલા વિકલ્પો સાચા, બધી માહિતી પૂછાતી હોય તો આપણા ધ્યાનમાં હોય. રાજ્યસભામાં કોરમ 25 બેઠકોની આપણે વાત કરી. લોકસભામાં 55 વ્યક્તિ તમારી જોડે છે તો લોકસભાની કાર્યવાહી શરૂ થાય. આપણે ત્યાં નિયમ છે. લોકસભામાં વિપક્ષના નેતા, લોકસભામાં વિપક્ષના નેતા તો આ પદ 1969માં લાવવામાં આવ્યું. લોકસભા વિપક્ષના નેતાનું પદ 1969માં. કોઈ કાયદાકીય પરવાહી નહીં, ખાલી એમને 1969માં પહેલા લોકસભાના વિરોધ પક્ષના નેતા બન્યા હતા. વિપક્ષના નેતા કોઈ વિરોધ પક્ષના એક મંત્રી રામ સુલભ સિંહ. જો રાજ્યસભા જ્યારે સમજાય ત્યારે કીધું તો શ્યામ નંદન મિશ્રા. રામ અને શ્યામ બે પરથી નામ છે એટલે યાદ આવી જાય ફટાફટ. બરાબર. 1969માં ખાલી પદ એમને બનાવવામાં આવ્યું, પણ 8 વર્ષ પછી આ પદને કાયદાકીય રીતે બનાવવામાં આવ્યું. એનો અર્થ કે જેટલું આપણા કેબિનેટ મિનિસ્ટર હોય છે એ કેબિનેટ મિનિસ્ટરનો જેટલો પગાર હોય, કેબિનેટ કક્ષાના મંત્રીનો જેટલો પગાર હોય, જેટલો દરજ્જો હોય, તેવો વિરોધ પક્ષના નેતાને દરજ્જો આપવામાં આવ્યો. એટલે 1977માં આ પદ કાયદાકીય બનાવવામાં આવ્યું. ત્યારે કોણ બન્યા? તો યશવંતરાય બળવંતરાય ચૌહાણ. ભેગા નથી જાય. રાજ્યસભામાં કોણ હતા? તો 1969માં રાજ્યસભામાં શ્યામનંદન મિશ્રા બન્યા. 1977માં જ્યારે કાયદાકીય પદ બન્યું ત્યારે કમલાપતિ ત્રિપાઠી બન્યા હતા. બધું ભેગું ના થઈ જાય, ધ્યાન કરજો. આ રામ સુલભ સિંહ છે 1969માં, અને આ 77માં યશવંતરાય બળવંતરાય ચૌહાણ હતા. આપણે યાદ રાખજો. બરાબર. લોકસભાની વાત યાદ રાખવાની કળા છે. 69 છે તો રામનવમી, રામનો જન્મ થયો હતો. આ 77 છે તો તમે જોઈ શકો છો 5 અને 2 7 થાય. 77માં યસ આવે. બની ગયા. વર્તમાનમાં પૂછે લોકસભા વિરોધ પક્ષના નેતા કોણ? તો કોઈ નથી. કારણ કે જેટલી બેઠકોનો 10મો ભાગ બેઠકો જીતવું પડે. 543 બેઠક છે તો 54 બેઠકો વિરોધ પક્ષ બનાવવા માટે જીતવું પડે. કોઈ પક્ષ જોડે સ્વતંત્ર 54 બેઠકો નથી. એક શાંતિ છે. વિરોધ પક્ષનો કોઈ નેતા નથી લોકસભામાં. રેડી? કારણ કે વિરોધ પક્ષ મજબૂત હોય તો જ દેશનો વિકાસ વધારે થાય. પણ ભારતમાં એક તંત્રી શાસન થયું છે.
કારણ કે સામેવાળા પક્ષ જોડે આટલી બેઠકોય નથી 10મા ભાગથી. રેડી? બીજું લોકસભાના એક અધ્યક્ષ આવે, એક ઉપાધ્યક્ષ આવે. બંધારણની કલમ 93 માં ઉલ્લેખ છે. બંધારણની કલમ 93 માં ઉલ્લેખ છે લોકસભાના અધ્યક્ષ અને ઉપાધ્યક્ષ. તો લોકસભાના અધ્યક્ષ અત્યારે ઓમ બિરલા છે વર્તમાન. રાજસ્થાન સૌથી પહેલા કોણ બન્યા હતા? પ્રથમ કે તો માવળંકર, ગણેશ વાસુદેવ માવળંકર, જીવી માવળંકર કહેવાય. ગણેશ વાસુદેવ માવળંકર લોકસભાના અધ્યક્ષ અત્યારે ઓમ બિરલા છે. પહેલા કોણ હતા? જીવી માવળંકર. બરાબર. હવે લોકસભાના ઉપાધ્યક્ષ કોણ બને? તો લોકસભાના ઉપાધ્યક્ષ સૌથી પહેલા બન્યા હતા N.A. આયંગર હતા. વર્તમાનમાં 2019 થી આ પદ ખાલી છે ડેપ્યુટી સ્પીકર. લોકસભાનો જે અધ્યક્ષ હોય ને સ્પીકર પણ કહેવાય. આપણે યાદ રાખજો, સ્પીક એટલે બોલવું, ને એમને બોલવાનો જ ધંધો હોય. લોકસભાના અધ્યક્ષને સ્પીકર કહેવાય અને ડેપ્યુટી સ્પીકર એટલે ઉપાધ્યક્ષ થાય. તો લોકસભાના પ્રથમ અધ્યક્ષ કે તો ગણેશ વાસુદેવ માવળંકર હતા અને અત્યારે કે તો ઓમ બિરલા છે. ઉપાધ્યક્ષ અને અધ્યક્ષ બંનેનો ખાતો 93 નંબરની ક્રમમાં છે 93 માં. બરાબર. ઉપાધ્યક્ષ જેને આપણે ડેપ્યુટી સ્પીકર. પ્રથમ કોણ હતા? તો પ્રથમ N.A. આયંગર. વર્તમાનમાં કે તો આ પદ ખાલી છે. 2019 સાલથી આ પદ, 2019 માં કોઈને ડેપ્યુટી સ્પીકર બનાવવામાં આવ્યા જ નથી. છેલ્લે 2019 માં થંબુરાબી હતા, પણ એના પછી આપણે કોઈ બનાવ્યા નથી. આ પદ ખાલી કરી શકાય ઉપાધ્યક્ષ. લોકસભાના પ્રથમ મહિલા અધ્યક્ષ કે તો મીરા કુમાર. આ બી પૂછાયેલો પ્રશ્ન લખવું નથી. લોકસભાના પ્રથમ મહિલા અધ્યક્ષ મીરા કુમાર આવે. કોંગ્રેસની સરકાર વખતે બનાવવામાં મીરા કુમાર. લોકસભા એક મહાસચિવનો પદ્દો હોય, પદ્દો જેને જનરલ સેક્રેટરી કહેવાય. એ અત્યારે ઉત્પલ કુમાર સિંહ છે. આપણે યાદ રાખીએ લોકસભાના મહાસચિવ વર્તમાન. લોકસભાના મહાસચિવ તો વર્તમાનમાં ઉત્પલ કુમાર સિંહ છે. ઉત્પલ કુમાર સિંહ. મહાસચિવ જેને જનરલ સેક્રેટરી લોકસભા. નવી જે સંસદ બને છે, સંસદમાં 800 માણસો બેસી શકશે એવી જ જોગવાઈ છે. આપણે વિચાર કરીએ 800 લોકસભાની અંદર બેસી શકશે. લોકસભામાં 800 વ્યક્તિ. હવે શું હોય લાયકાત? કોણ બની શકે લોકસભાનો સભ્ય? તો 83 રાજ્યસભા અને લોકસભા એટલે સંસદના સભ્ય બનવાની લાયકાત. રાજ્યસભાની લોકસભામાં લાયકાત કોણ? કેટલું કાર્યકાળ સુધી? 83 નો કાર્યકાળ. 84 માં લાયકાત. 84 લાયકાત. લોકસભાનો કાર્યકાળ સામાન્ય રીતે 5 વર્ષનો હોય. 83 નંબરની કલમમાં છે કાર્યકાળ સામાન્ય રીતે 5 વર્ષ. પણ આ પહેલા એનું વિસર્જન કરી શકાય. આપણે યાદ રાખજો. અને લંબાવી પણ શકાય. સામાન્ય રીતે 5 વર્ષ હોય છે. ભારતમાં 5મી લોકસભા 6 વર્ષ ચાલે. 1 વર્ષનો કાર્યકાળ લંબામાં આવે. 11મી લોકસભા સૌથી ટૂંકી હતી. અને 5મી લોકસભા સૌથી મોટી હતી, લાંબી હતી. આ પણ ખાસ શીખ્યા હતા. ઇન્દિરા ગાંધીની સરકારે બંધારણમાં 42મો સુધારો કર્યો. લોકસભાનો કાર્યકાળ 5 માંથી 6 વર્ષ કર્યો.
બંધારણમાં 42મો સુધારો લોકસભાનો કાર્યકાળ 5 વર્ષમાંથી 6 વર્ષ કરવામાં આવ્યો. 44મો સુધારો થયો. 42મો સુધારો થયો 1976માં. 44મો સુધારો થયો 1978માં. પાછું કાર્યકાળ 5 વર્ષ કરવામાં આવ્યું. કાર્યકાળ 5 વર્ષ કરવામાં આવ્યું. લોકસભાની ચૂંટણી પ્રત્યક્ષ થાય છે, આ ખાસ છે ડાયરેક્ટ, જેમાં આપણે મતદાન ને રાજ્યસભા કાયમી ગૃહ છે, જેમ લોકસભા કાયમી ગૃહ છે એનું વિસર્જન કરી શકાય. આ ધ્યાન રાખજો. રાજ્યસભામાં અનામતની જોગવાઈ નહોતી, આમાં અનામતની જોગવાઈ છે. લાયકાત 84 નંબરની કલમ, ભારતનો નાગરિક હોવો જોઈએ. ભારતનો નાગરિક. બીજો ખાસ પોઈન્ટ, ઉંમર ઓછામાં ઓછી 25 વર્ષ. સંસદે ગેરલાયક ઠેરવેલો ના હોવો જોઈએ. પાગલ, મગજનો સ્થિર, દિવાળી ના હોવું જોઈએ. પાગલ કે મગજનો અસ્થિર કે દિવાળી ના હોવું જોઈએ. સંસદે ગેરલાયક ઠેરવેલો ના હોવો જોઈએ. ઉંમર ઓછામાં ઓછી 25 વર્ષ. કોઈ પણ સરકારના કોઈ પણ લાભના પદ પર ના હોવું જોઈએ. અને પોતાનું ભારતની મતદાર યાદીમાં નામ, એ તો ખાસ યાદ. મતદાર યાદીનું નામ ના આવે તમે બની જ ના શકો. શું કાર્યવાહી હોય છે લોકસભાની? વડાપ્રધાન કે મંત્રીઓ, મંત્રી સહિત સામૂહિક રીતે લોકસભાને જવાબદાર હોય, વ્યક્તિગત રીતે રાષ્ટ્રપતિને જવાબદાર હોય. કારણ કે કોઈ પણ વ્યક્તિને મંત્રીથી ઉતરવું હોય તો રાષ્ટ્રપતિને રાજીનામું આપવું પડે. લોકસભાનો ભંગ થાય ત્યારે આખા મંત્રીમંડળનો ભંગ થઈ જાય છે. બરાબર? એટલે મંત્રીઓ સામૂહિક રીતે લોકસભાને જવાબદાર હોય છે. આ પોઈન્ટ લખવું તો લખીએ. મંત્રીઓ સામૂહિક રીતે લોકસભાને જવાબદાર હોય છે. મંત્રીઓ સામૂહિક રીતે લોકસભાને જવાબદાર હોય છે, પણ વ્યક્તિગત રીતે રાષ્ટ્રપતિને જવાબદાર હોય. તો લોકસભાની તાકાત રાજ્યસભા કરતા 2-3 કિસ્સામાં વધારે છે. બજેટ પસાર કરવામાં સંપૂર્ણ સત્તા લોકસભાની છે. તાકાત લોકસભાના હાથમાં છે. બરાબર? રાજ્યસભા ખાલી સજેશન આપી શકે, સ્વીકારો ના સ્વીકારો લોકસભા નક્કી કરે. તો લોકસભાની શક્તિઓ ખૂબ પુષ્કળ છે. અથવા કાર્ય નાણાં ખરડું માત્ર લોકસભામાં જ
પહેલા પસાર કરવો. બજેટ લોકસભાના હાથમાં જ છે. કલમ 117 પેટા કલમ 2 પ્રમાણે નાણાકીય ખરડું પહેલા લોકસભામાં પસાર થાય. 117 નાણાં ખરડું જે છે 117 એ પહેલા લોકસભામાં જ પસાર થાય. આ ત્રણ શક્તિઓ રાજ્યસભા કરતા આને અલગ પાડે છે. નાણાં ખરડો ફરજિયાત પહેલા લોકસભામાં જ પસાર થયો, બજેટ લોકસભામાં જ, અને 117 3 પ્રમાણે જે નાણાકીય ખરડો છે પહેલા લોકસભામાં જ પસાર થયો, પછી રાજ્યસભાની વાત આવે. આ ત્રણેયમાં રાજ્યસભા સજેશન કરી તો રોકી ના શકે. બરાબર, આ એક નિયમ છે. બીજું રાષ્ટ્રપતિને ઉતારવા માટે, ઉપરાષ્ટ્રપતિને ઉતારવા માટે, પછી કેગ, સુપ્રીમ કોર્ટ, હાઈકોર્ટના જજ, મુખ્ય જજ, આ બધાને ઉતારવા માટે જે કાર્યવાહી જે બેઠક રાજ્યસભાની થાય એ જ બેઠક લોકસભાની થાય. આપણે યાદ રાખજો. બીજું, જ્યારે કલમ 108 પ્રમાણે સંયુક્ત બેઠક બોલાવવામાં આવે ત્યારે એ સંયુક્ત બેઠકનું નેતૃત્વ, લીડરશીપ લોકસભાના અધ્યક્ષ કરે છે. આપણે ખાસ યાદ રાખીએ. કલમ 108 પ્રમાણે આ લોકસભાની શક્તિ છે, તાકાત છે. કલમ 108 પ્રમાણે રાષ્ટ્રપતિ બંને ગૃહની જે સંયુક્ત બેઠક બોલાવે છે, કલમ 108 પ્રમાણે રાષ્ટ્રપતિ બંને ગૃહની સંયુક્ત બેઠક બોલાવે છે ત્યારે તેની અધ્યક્ષતા લોકસભાના અધ્યક્ષ કરે છે. આ ખાસ યાદ રાખજો. લોકસભાના અધ્યક્ષ કરે છે. લોકસભાની તાકાત છે, લોકસભાનું પાવર છે. તો પરીક્ષામાં જેટલું લોકસભા વિશે પૂછી શકાય એટલી બધી જ માહિતી આ એક વિડીયોમાં, શોર્ટ વિડીયોમાં આપણી સમક્ષ આવી ગઈ છે. બરાબર, વિડીયોને લાઈક કરો, શેર કરો અને તમામે તમામ માહિતી ચોપડામાં ઉતારી દો, જેથી કોઈ પણ પરીક્ષામાં પૂછાય તો તમે તત્કાળ લખી શકો. ફરી મળીશું નવા વિડીયો સાથે. જય હિન્દ, જય ભારત.